सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई वाले अकाली दल नूं लगदा कि बहुत वड्डी चुनौती है, जां जिद्दां पहलां रवायती जिहड़ा हैगा अकाली नेता विरोध करते हैं उस कतार दे विच ही लै रहे हो तुसीं इस चुनौती नूं भी? इलैक्शनां 'च उन्हां नूं लोगां दा किन्ना कुछ हुंगारा मिलिਆ, ਉੱਥੋਂ ही जायजा लै सकते हैं कि इस श्रोमणी अकाली दल का की बनूगा। बहुत ਵੱਡੇ टाइम तो श्रोमणी अकाली दल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ 35-40 साल की राजनीति और सैकटरी जनरल रहे, नंबर 2 की पोजीशन ते रहे। इस वास्ते तो बिल्कुल कोई नवा आदमी हुंदा, नवी सोच नाल आंदा, नवे एजेंडे नाल आंदा तो मैं समझदा सी शायद लोग कोई विश्वास करते कि ये कोई नवा एजेंडा लैके आउणगे, नवा सिस्टम बदलणगे तो लोग विश्वास कर सकते सी। सुखबीर सिंह बादल जी ने कहा सी ठीक है जे मेरी लीडरशिप ते भरोसा नहीं सारे मैंबरां नूं या मेजोरिटी मैंबरां नूं तो मैं विड्रा अपना स्टैप डाउन करदा, पर 20 मैंबर उन्हां दे नाल खड़ गए। उन्होंने कहा कि ये जो भी डिसीजन लए आ वो असीं जॉइंटली करते रहे हैं। पर मोरवर सुखदेव सिंह ढींडसा जी हार जीतां ते जे रिजल्ट कढने होण तो मैं समझदा कि पिछले 30-35 सालां 'च एक अद्धा इलैक्शन छड्ड के सुखदेव सिंह ढींडसा जी कोई इलैक्शन भी नहीं जिते। तुहानूं राज्य सभा मिलदी सी, नाल ही तुहानूं सेंटर 'च मंत्री बना दिंदे सी। एक वारी नहीं, 2 वारी नहीं, कितनी वारी होया। इन्हां नूं ना एक प्रॉब्लम हैगी अकाली दल दी, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਵਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। नज़रिए की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू दर्शकों का स्वागत। आप एक अहम राजसी ते पंथक मुद्दे ते चर्चा कर रहे हैं। अकाली दल के सीनियर नेता ते राज सभा मैंबर सुखदेव सिंह ढींडसा उन्हां दी अगवाई दे विच एक नवा अकाली दल खड़ा होया। नवे अकाली दल की जिहड़ी सब तो वड्डी चुनौती है सुभाविक है सुखबीर सिंह बादल की अगवाई वाले अकाली दल नूं है। ढींडसा जी ने पहले जिहड़ा आउंदियां अपना प्रोग्राम लिखिया उहदे च उन्होंने कहा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं परिवारवाद के कब्जे तो खत्म करवाउणा है। दूजा उन्हां दा अहम मुद्दा है कि अकाली दल नूं भी परिवारवाद तो खत्म करवाउणा है। इस मुद्दे के उत्ते कई पंथक धिरां ते अकाली आगूआं ने उन्हां नूं हमायत दित्ती है। दूजे पासे अकाली दल जिहदी अगवाई सुखबीर बादल कर रहा, उन्हां दा कहना है कि ढींडसा ने जिहड़ा अकाली दल का नाम लिया, नाम वरतिया वो गैर कानूनी है। और सब तो वड्डा जिहड़ा एलीगेशन उन्होंने लगाया है कि इस अकाली दल के पिछे जिहड़ा नवा अकाली दल उभर के सामने आ रहा है कांग्रेस पार्टी की हथ है। इन्हां मुद्दों पर सुभाविक है राय आपो अपनी होएगी, पर इस मामले ते गल करन लई पैनल ते साडे नाल जिहड़े खास मेहमान इस वेले जुड़ चुके हैं। रजिंदर दीपा जी श्रोमणी अकाली दल के बुलारे, सुखदेव सिंह जी कांग्रेस पार्टी के बुलारे, अमरिंदर सिंह जी पंथक नेता, तिन्ने मेहमानों मैं तुहाडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ चैनल ते आउण लई, पैनल ते आउण लई जी आखदा वेलकम करदा हां। दीपा जी जिस मुद्दे ते आपां चर्चा कर रहे हैं सुखदेव सिंह ढींडसा ने जिहड़ा नवा अकाली दल खड़ा कीता है, तुसीं किवें देखदे हो कि सुखबीर सिंह बादल की अगवाई वाले अकाली दल नूं लगदा कि बहुत वड्डी चुनौती है, जां जिद्दां पहलां रवायती जिहड़ा हैगा अकाली नेता विरोध करते हैं उस कतार दे विच ही लै रहे हो तुसीं इस चुनौती नूं भी? जी दीपा जी। मैं जिवें पहलां भी तुहानूं दस्सिआ कि पहलां भी पिछले 15-20 सालों तो किन्ने श्रोमणी अकाली दल बने हैं, उन्होंने किड्डी को वड्डी चुनौतियां दित्तियां, वो सारा उहदा पास्ट है। देखो आने वाला वक्त दसूगा वैसे, पर आपां पिछले जिहड़े श्रोमणी अकाली दलां दी ग्राउंड ते की गल है, इलैक्शनां 'च उन्हां नूं लोगां दा किन्ना कुछ हुंगारा मिलिਆ, उत्थों ही जायजा लै सकते हैं कि इस श्रोमणी अकाली दल का की बनूगा। और क्योंकि ये बहुत जिवें तुसीं कहंदे बहुत ਵੱਡੇ टाइम तो श्रोमणी अकाली दल दे विच ही रहे 35-40 साल की राजनीति और सैकटरी जनरल रहे, नंबर 2 की पोजीशन ते रहे। इस वास्ते तो बिल्कुल कोई नवा आदमी हुंदा, नवी सोच नाल आंदा, नवे एजेंडे नाल आंदा तो मैं समझदा सी शायद लोग कोई विश्वास करते कि ये कोई नवा एजेंडा लैके आउणगे, नवा सिस्टम बदलणगे तो लोग विश्वास कर सकते सी। उसे अकाली दल चो आया और जो इन्होंने पावर इंजॉय की है पिछले 35-40 सालों च, मैं समझदा एक तरह ਜਿਹੜੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੱਕ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟੀ बैकफुट ते है, पावर च नहीं है, अज इस पार्टी नूं छड्ड जाइए
ਉਹ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਝੂਠ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 22 ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ 2 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਾਂਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ 20 ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਆ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੋਰਓਵਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਣੇ ਹੋ ਤਾਂ 4 ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੈਮਾਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਜੀ ਦੀਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਹਾਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ 2 ਲੱਖ ਵੋਟ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਦੀ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਪੈਠ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਜੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੀਪਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ, ਕੌਣ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ,
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਵਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 97 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ 97 ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਟੌੜਾ ਦਾ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਮੰਤਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜੇ ਗਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਲਿਓ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਆਂਢੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ। ਜੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ? ਦੀਪਾ ਜੀ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਵੀ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨੇ, ਮਤਲਬ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ MSG ਫਿਲਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਂ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 4 ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਤੀ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਜਾਂ BJP ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਵੱਧ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਮੈਜੋਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਲ ਆਊਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਬਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਦੀਪਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੀਪਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਹੋਊਗਾ। ਕਿ ਮੈਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਆ ਜਿਹੜੀ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁਲਾਈ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਦੀਪਾ ਜੀ ਦੀਪਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਪਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੀਪਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦੀਪਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਉਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਵਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ 5 ਸਾਲ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਘੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ 1997 ਤੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੱਸਦੇ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਥੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ?
ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਊਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ, ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਵੋਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ SGPC ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕਹਿੰਦੇ SGPC ਬੜਾ ਨਿਗਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ 35-40 ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ SGPC ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ 6-8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ SGPC 'ਚ ਨਿਗਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪਾ ਜੀ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹੀਓ SGPC ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹੀਓ ਅੱਜ ਹੈ, ਉਹੀਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੁਣੇ ਹੀ ਹੈ ਦੀਪਾ ਜੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਵਾਂਗੇ? ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਖੋ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚਲੇ ਗਏ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਲਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਨਹਾ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਨਵਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਬਲ ਮਿਆਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖੋ ਬੈਠਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਠਾਤੀ ਵੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖਦਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਡਬਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਬੋਲਿਓ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੋਲਿਓ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਬਲ ਮਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ। ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਚਿੱਕੜ ਛਾੜਨ ਦੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਤੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਗਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਜਾ ਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਔਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਔਰ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2016 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਮਪੀਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲਹਿਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਏ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 2014 ਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਨ ਚ ਮਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਓਕੇ। ਦੀਪਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਦੀਪਾ ਜੀ ਇੱਕ ਓਕੇ ਦੀਪਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪਾ ਜੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਵੀ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜੇ ਮਾਫ ਹੈ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਦੀ ਦੇਣ ਆ? ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ 6000 ਕਰੋੜ। ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ, 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 60000 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ 60000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਟੈਕਸ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 2017 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਆਏ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਸੀ? ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੀ ਦੀਪਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਓਕੇ। ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਹੈ ਔਰ ਰਹੂਗਾ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ
ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸਵਾਲ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਮਾਨਣੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੰਥ ਦੇ ਤੋਂ ਚੰਦ ਚਾੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਧਰਨੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26-27 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਲਵਾਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਆਈ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਲਾਈਨ ਲਾਈ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਆਉਣ ਲਈ। 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੀਪਾ ਜੀ ਵੱਲ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਸੋਟਾ ਫੇਰੋ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਦੀਪਾ ਜੀ। 2017 ਜਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਮੰਡੀ ਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ 2017 ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੁਨਕਰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੀਪਾ ਜੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 2003 ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਸੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਟ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ
ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਵਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਕੀ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਕਿਉਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 20 ਲੈ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2003 ਵੀ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 2020 ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਊਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਦੀਪਾ ਜੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਪੱਠਲ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ ਔਰ 895 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਚ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ ਬਿਜਲੀ 7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਪ, 895 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੀਪਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚਲੋ ਦੀਪਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ ਸਵਾਲ। ਹਾਂ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਬੀਬਾ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CBSE ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚੈਪਟਰ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਦੀਪਾ ਜੀ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਯੈਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੀਪਾ ਜੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਦੀਪਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ 19 ਰੁਪਏ ਐਵਰੇਜ 19 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ, ਸਟੇਟ 25 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 33 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਚੋਂ 10 ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 33 ਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੀਟ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਮਸ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਊ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਯੈਸ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਤੇਲ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਿਸ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਗਏ ਦੀਪਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ UPA ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਹੈ, 3 ਰੁਪਏ 40 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਤੇ 8 ਰੁਪਏ 70-75 ਪੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਨੇ ਨਹੀਂ 31 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ 11% ਬੈਠ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3 ਤੋਂ 19 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ।
ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਦੀਪਾ ਜੀ 3 ਰੁਪਏ 70 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 19 ਰੁਪਏ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਰੇਟ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਦੀਪਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਪੀਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁ ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ 3 ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਆ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜੇ ਬਿਲਡ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਜੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀਨ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਧੜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੇ ਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ अर्ਲੀ ਟੂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੋ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੀਪਾ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜੇ ਅਸਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਸਰਨਾ ਜੀ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਜੀਕੇ ਜੀ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜੀ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਲੀਡਰ ਮੈਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ 5-6 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆਓ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀਪਾ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੀਪਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।